Mark your attendance. Ready? Okay. Look here. Can you see this? Can you see this? Show me your thumb. Show me your thumb. Good. Animals. How life goes on. Get started. Living things. Okay. This bat has a body about 1 inch long and weighs about 2 grams. Do you know that whales and dolphins, even though they look like fish and have hairless bodies, are mammals? Care of the young. Mammals take care of their babies for a long period of time. Usually the mother cares for the young. She feeds the babies, cleans them, and keeps them warm. She protects them from enemies. As they grow, the mother teaches them to find food and live on their own. In certain mammals, the father also helps. He hunts for food and guards the young ones. Human beings are the only mammals who look after not only their children, but their grandchildren too. Some animals lay eggs. Birds reproduce by laying eggs. Most birds build nests to lay eggs. They sit on the eggs to keep them warm. After some time, the eggs hatch and baby birds come out. The eggs of all birds have a similar internal structure. Each egg has a hard protective outer shell. Within the shell is the egg white called the albumen. Within the albumen is the round, yellow yolk. Figure 3.4 shows the different stages of the development of a chick. The chick is formed and grows inside the yolk. A growing baby is called an embryo. The chick embryo uses the yolk as its life cycle of a frog. Click and choose the correct option. The dash of butterfly looks like a worm and is called dash. Larva or pupa. And the dash of a butterfly looks like a worm. Larvaയാണോ? നോക്കാം. This is the correct answer. Yeah, this is the correct answer. Okay. The baby frog is called nymph tadpole. Which one is correct answer? Tadpole. Check here. This is the correct answer. The baby frog is called, then dash is the shedding of skin by animals. Animals skin വർഷത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളില്ലേ പാമ്പിന്റെയൊക്കെ പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പാമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത പാമ്പിന്റെ ഷേപ്പിൽ തോല് കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതാണ് പറയുന്നത്. അതിന് മോൾട്ടിംഗ് ആണോ ഹാച്ചിങ് ആണോ? മോൾട്ടിംഗ് ആണല്ലേ. ഹാച്ചിങ് മുട്ട വിരിഞ്ഞു വരുന്നതല്ലേ. This is the correct answer. Molting is heading of skin. Around the yolk of the egg, ഇതിന്റെ ചിത്രം മിസ് കാണിച്ചു തരാം. Around the yolk of the egg is a white glue-like liquid called dash. Albumin embryo. Embryo white color അല്ല, yellow color ആണ്. Okay, embryo yellow color ആണ്. White color albumin. Okay. This is the correct answer. Dash is a stage in which the caterpillar grow inside the cocoon. കൊക്കൂണിനകത്ത് കാറ്റർപില്ലർ വളരുന്ന പ്യൂപ്പയാണോ ലാർവയാണോ? This is the correct answer. അല്ലേ? Pupa is the stage in which activity completed. സ്പീഡ് കൂടി പോകുന്നുണ്ടോ? Click and choose the correct option. Once again, dash is the
dash of the butterfly look like worm and is called caterpillar? Answer is larva, isn't it? Larva. Okay. This is the correct answer. Okay, good. The baby frog is called dash. എന്താണ്? First or second? First or second? Second one, tadpole. This is the correct answer. Okay. Dash is shedding of skin by animals. Which one? Molting or hatching? First one, molting. അല്ലേ? Hatching എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയിൽ നിന്ന് This വരുന്നതാണ്. is the correct answer. Good. മനസ്സിലായല്ലോ? The round around the yellow yolk of the egg is a white glue-like liquid called dash. Albumin. One second. Okay, albumin or embryo. White color ആകുമ്പം embryo. Yes. This is the correct answer. Yeah, good. ആരാണ് പിന്നെ കുത്തി വരയ്ക്കുന്നേ? അതിന് നിങ്ങൾ വരച്ചോട്ടോ. ഓക്കെ, റീപ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടല്ലേ? ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ഗീവ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ്, മാമൽസ്. ദെൻ കെയർ ഓഫ് ദ യങ്. മാമൽസിൽ ഇതും കണ്ടാണല്ലേ? ദെൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ദെൻ അഗെയിൻ this one, the internal structure of an egg. The internal structure of an egg. This is a egg. Okay, the outer shell. നമ്മൾ കാണുന്ന ആ കാൽസ്യം കൊണ്ടുള്ള ഔട്ടർ ഷെല്ലാണ് ഇത്, എഗ് ഷെൽ. ഓക്കെ, എഡ്വിൻ, അലൻ മാത്യു. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ എഗ് ഷെൽ. ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് ശരിക്കും അത് ബ്ലൂ കളർ അല്ല, നമുക്കറിയാല്ലേ എഗിന്റെ കളർ എന്താണ്, എഗ് ഷെല്ലിന്റെ കളർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവര് തന്നേക്കുന്നത് യോക്ക്. യോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യെല്ലോ കളർ സാധനം, യോക്ക്. ഓക്കെ, ഈ യെല്ലോ കളറാണ് ഇത്. അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നത്. നിങ്ങള് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയണോ? ഇതുകൊണ്ടോ, ദിസ് ഈസ് ബാലൻസർ. ഇവരോട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ദിസ് ഈസ് ബാലൻസർ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് അതിന് ഏത് പൊസിഷനിൽ വെച്ചാലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എംബ്രിയോ, ഈ എംബ്രിയോ വളർന്നാണ് കുഞ്ഞാവുന്നത്. ആ കുഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് തന്നെ നിൽക്കും. നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനിൽ മുട്ട വെച്ചാലും ആ എംബ്രിയോയുടെ പൊസിഷൻ മാറിയിട്ട് അത് നേരെ നിൽക്കും. അതാണ് ഈ ബാലൻസർ. ഇതിന് നമ്മൾ പറയും യോക്ക്. യെല്ലോ കളർ സാധനം യോക്ക് എന്ന് പറയും. ഈ വൈറ്റ് കളർ ഇതിനെ ആൽബുമിൻ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഇത് ആൽബുമിൻ എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായല്ലോ? ദിസ് ഈസ് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻ എഗ്. നോർമൽ എഗിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. ഇത് എഗ് ഷെല്ലാണ്, ഇത് യോക്കാണ്, ഇത് ആൽബുമിനാണ്. പിന്നെ കുറെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഫോർ. ഓക്കെ, ഇത്ര മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. മനസ്സിലായല്ലോ? എഗ് ഷെൽ, യോക്ക്, ആൽബുമിൻ. റെഡി? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് വായിച്ചാൽ കണ്ണ് എഴുതാ പോരെ? ഇത് കണ്ടില്ലേ? ലുക്ക് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ. ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് ഷോ മീ യുവർ തംബ്. യാ, ഗുഡ്. ദിസ് ഈസ് അല്ലേ? ഇതുണ്ട് ആദ്യം മുട്ടയുടെ ഇത് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഇത്. അതിനുശേഷം അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന ബേബി, ചെറിയ കോഴിക്കുഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതുണ്ടോ? എഗ് ഷെല്ല്, യോക്ക്. നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുള്ള ചിത്രം തന്നെയാണിത്. This shows the different stages of the development of chick. This shows different stages of development of a chick. The chick is formed and grows inside the yolk. A growing baby is called an embryo. The chick embryo uses the yellow yolk as its food. The embryo develops only if the egg is kept warm. The chick comes out after 21 days. അല്ലേ? വീട്ടിൽ നമ്മൾ കോഴിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോഴിനെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം അതിനകത്ത് അല്ലേ എത്ര ദിവസം വേണം. അമ്മയോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. ഇപ്പത്തെ നമ്മുടെ മമ്മിമാർക്ക്, അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല. ഗ്രാൻഡ് മദറിനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്, അമ്മയ്ക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആ രീതിയിലുള്ളതല്ലേ?
എന്നാലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെ അമ്മയെ കോഴിമുട്ട അട വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാക്കി ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, then you have to do this as class work. Check point. Birds, animals, reptiles, okay, are the most developed among all animals. ആരാണെന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ആരും പറയണ്ട, ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത ശേഷം മിസ്സിന് പേഴ്സണൽ നമ്പറിൽ അയച്ചോട്ട് അതിനുള്ള ക്ലാസ് വർക്കായിട്ട്. ഓക്കെ, ബേർഡ്സ്, മാമൽസ്, റെപ്റ്റൈൽസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് എമംഗ് ഓൾ ആനിമൽസ്. Then second one, the eggs of the birds contain a growing baby. The eggs of a birds contain a growing baby called the embryo, chick, yolk. എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. The eggs of birds contain a growing baby called the, which is the correct answer? Embryo, chick, yolk. The yellow part in which bird's egg is known as. The yellow part in a bird's egg is known as. Answer is yolk, albumin, shell. Once again, the yellow part in a bird's egg is known as yolk, albumin, shell. Ready? Food. The embryo develops only if the egg is kept warm. The chick comes out after 21 days. Other egg-laying animals. Not only birds but animals like fish and frogs too lay eggs. They lay their eggs in water. They care for their babies only for a short time. A fish lays thousands of eggs at a time in water. Out of these, only a few hundred grow into baby fish. Many eggs and baby fish are eaten up by big fish. A frog's egg develops into a tadpole. It keeps growing and slowly changes into an adult frog. Figure 3.5. Reptiles like lizards, turtles, and snakes lay their eggs in holes in the ground. After laying the eggs, some mothers go away and never come back. Many eggs are eaten. Click and choose the correct option. Life cycle of a frog. Many animals such as birds, fish, turtles, lizards, crocodiles, snakes, cockroaches, butterflies, frogs, and mosquitoes reproduce by laying eggs. Let us see how a frog comes out of an egg. These are eggs laid by a female frog. Within a few days, the eggs develop into tadpoles. Tadpoles live underwater. Within one day, the tadpole develops tail and looks like a fish. It swims in water and eats water plants. You can see that the tadpole has started to grow and has developed its hind legs. After the hind legs have started to form, front legs also begin to develop and the tail starts to grow shorter. Now the tadpole starts to form a frog-like face. Now the tadpole turns into a young frog, but it has a tiny tail. Once the tail has disappeared completely, it becomes an adult frog. Lilu, why show your thumb? Why? Yes, പറഞ്ഞോളൂ. മിസ് ഒരു ഷീറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ലെർവ അത് എത്രാമത്തെ പേജ് മിസ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എനിക്ക്. പിന്നെ ചെക്ക് പോയിന്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോ. ഞാൻ മിസ് നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കട്ടെ.
1 second മോളെ. ഇത് ആ ലാർവയുടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്കാണ് ടാഡ്പോളിന്റെ ഇതും ഇതിന്റെ ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള എക്സിന്റെ ഒക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. മറ്റേതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആനിമേഷൻ ആയിട്ട് തന്നതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആനിമേഷൻ വിച്ച് പേജിനാണ് പേജ് നമ്പർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ചെക്ക് പോയിന്റിന് ചെക്ക് പോയിന്റോ? യെസ്, ലിസൺ. Birds, mammals, reptiles are the most developed among all the birds. അതിന്റെ ആൻസർ ആരാണ്? മാമൽസ് ആണ്. കാരണം ശരീര വളർച്ചയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അതായത് എന്താ ഇനിയിപ്പം പറയേണ്ടത്, വളർച്ച കുറവുള്ള ചെറിയ ജീവികളിലൊന്നും ഇത്രയധികം ഓർഗൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വന്ന ആനിമൽസ് ആണ്, അതായത് മനുഷ്യനെ പോലെ അല്ലെ ഗോറില്ല, ചിമ്പാൻസി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഡെവലപ്ഡ്, എലിഫന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡെവലപ്ഡ് ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്റ്റുകൾക്കോ അല്ലെ സ്മോൾ ബേർഡ്സിനോ, ബേർഡ്സിനകത്ത് ബാറ്റിനെ പറയുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും അങ്ങനെയൊന്നും അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അത്രമാത്രം ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ വിൽ ബി ഇൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മാമൽസ് ആണ് ആ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the eggs of birds contain in എന്താണ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഇവിടെ നോക്കാം. The eggs of birds contain a growing baby called embryo chick yolk. ആ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പേരാണ് എംബ്രയോ. എന്താണ് എംബ്രയോ വളർന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണോ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങൂലേ, പുഴുങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ കൃത്യമായി നടുക്ക് ഒന്ന് മുറിക്കണം, അതിന്റെ ഷെല്ലെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് കൃത്യം നടുക്ക് പിച്ച. അപ്പൊ ആ യെല്ലോയുടെ സെന്ററിൽ ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് വെള്ള ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് കാണാം. യെല്ലോയുടെ നടുക്ക് ആ സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ യെല്ലോ യോക്കിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഡോട്ട് പോലെ കാണാം. ഇനിയിപ്പോ മുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ നോക്കണേ കേട്ടോ, അതാണ് എംബ്രയോ. ആ എംബ്രയോ വളർന്നിട്ടാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞായി മാറുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ആ യെല്ലോ പാർട്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ ചിക്കിന്റെ ഭക്ഷണം മാത്രമാണ്. ദാറ്റ്സ് ഫുഡ് ഫോർ ദം. ഇനി യെല്ലോ പാർട്ട് ഇൻ ബേർഡ്സ് എഗ്സ് ഈസ്, യെല്ലോ പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേര് ഇപ്പൊ മിസ് ചിത്രം കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, യെല്ലോ പാർട്ട് യോക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓക്കെ നോർമൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഇനി this bat has a body about 1 inch long and weigh about 2 grams. Do you know that the whales and dolphins, even though they look like fish and have hairless bodies, are mammals? Okay, Alan Matthew, are you playing? Noka. The part 1 section we discussed about the smallest mammal, that is Kitti's hog-nosed bat. Then this bat has a body about 2 inch, okay, 1 inch long. 1 inch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ട് മക്കളെ? 1 inch long. ഷഹ്മാവി, നമുക്കൊരു ഷഹ്മ കെ ഉണ്ടല്ലോ, കഷ്ടിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു ഷഹ്മ വി ഉണ്ട്, കെനെ കാണാത്തത്, വിളിച്ചിട്ടും എടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആ ഷഹ്മ വി ഒക്കെ അറിയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് എത്ര വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? 2 grams. എത്രയാണ് അതിന്റെ? ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മാമലാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ നീളവും വീതിയും കണ്ടൊരു കുഞ്ഞിക്ക സാധനമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ വളർച്ചയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഡു യു നോ ദാറ്റ് വെയിൽസ് ആൻഡ് ഡോൾഫിൻസ്, വെയിൽസിനെ കണ്ടോ, ബ്ലൂ വെയിൽസ് അല്ലേ, ലാർജസ്റ്റ് ആനിമൽ ഇൻ ദ വേൾഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലൂ വെയിൽ അല്ലേ. ബ്ലൂ വെയില് നമ്മൾ മീനായിട്ടാണോ പറയുന്നത് വെയിലിനെ? വെയില എന്തോന്നാ? വെയിൽസും നമ്മുടെ ഡോൾഫിൻ അല്ലെ, ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം എന്നാണ് ഡോൾഫിനെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ മുഖം കണ്ടോ, വളരെ ക്യൂട്ടാണ്, സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ആണ് അല്ലേ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ ഡോൾഫിനെ? ജീവനോടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? നമുക്ക് എപ്പോഴും അവസരം വരും കേട്ടോ. ഓക്കെ, then even though they look like fish, they have hairless bodies. Are mammals? Mammals ആണോ? Yes, they are mammals. നമ്മുടെ ബ്ലൂ വെയിൽസ് ആൻഡ് ഡോൾഫിൻസ് ആർ മാമൽസ്. ബ്ലൂ വെയിൽ ഹാസ് 3 ലെയർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഇയറിന് 3 ലെയർ ആണ്. അത് ഇന്നർ, നിങ്ങൾ ഇയറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ട്രക്ചർ പോലും അവർക്കുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ ഫിഷ് ആയിട്ടൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ദേ ആർ മാമൽസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് they give birth to young ones and feed their babies with their milk. Okay, ini care of the young ones. Mammals take care of their babies for a long period of time. Usually the mother cares for the young. She feeds the babies, cleans them and keep them warm. She protects them from enemies. As they grow, the mother teaches them to find food and live on their own. In certain mammals, the father also helps. He hunts for food and guards the young ones. Human beings are the only mammals who look after not only their children but their grandchildren too. That is a special things about human being. Okay, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുവാവമാരുണ്ടോ? ചെറിയ മക്കളുള്ള വീട് ആർക്കൊക്കെയാണ് ചെറിയ ബേബീസ് വീട്ടിലുള്ള? ഷഹ്മാവി എന്നാ കൈ കാണിക്കുന്നത്? ഷഹ്മാവിയുടെ കൈക്ക് എന്താ പറ്റിയേ? എന്നാലും പറയാനാണോ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്താ ഷഹ്മ, എന്തെങ്കിലും പറയാനാണോ? എന്താ ഒന്ന് പറ. മിസ് നേരത്തെ ടിക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടേ അതെനക്ക് കിട്ടിയിട്ടാ. അതിന് ലാസ്റ്റിൽ വരെ പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി ഞാൻ മിസ് എന്താ പറഞ്ഞു വന്നേ? അല്ലെ, ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യം അല്ലേ? ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? കുഞ്ഞു വാവമാര് വീട്ടിലുള്ള പേര് എത്ര പേരുടെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു വാവമാരുണ്ട്? ആരാധ്യ പ്രജിത്തിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. പിന്നെ ദെൻ മോളുടെ അമ്മ എങ്ങനെയാ കുഞ്ഞുവാവേനെ നോക്കുന്നേ? ആ കുഞ്ഞുവാവയ്ക്കുണ്ട്. ആജ്സലിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അല്ലേ? ആ അമ്മ ആ കുഞ്ഞുവാവേനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ? എന്തിയാ മോളെന്തിയേ? ആരാധ്യ പ്രജിത്ത്, അമ്മ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ആരാധ്യ. ആരാധ്യ പോയാ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത മോളെ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയൊക്കെയാ അമ്മ സംരക്ഷിക്കുന്ന കുഞ്ഞുവാവ? അമ്മ കുഞ്ഞിക്ക് പാല് കൊടുക്കൂലേ? ചോറ് കൊടുക്കും. കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് അസുഖം വന്നാ സംരക്ഷിക്കൂലേ? മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കൂലേ? കൊടുക്കും. കുഞ്ഞുവാവനെ തണുപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, മഴ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ചൂടൻ കുപ്പായം കമ്പിളി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കൂലേ? ചൂടെടുക്കുന്നത് പറയുമ്പോ ഉടനെ നല്ല കോട്ടൺ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇടിച്ച് കാറ്റ് കൊള്ളിക്കുവല്ലേ? അല്ലേ? കരഞ്ഞാല് അമ്മ ഓടിയെത്തും അല്ലേ? അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ അമ്മമാർ അങ്ങനെ തന്നെയാ നോക്കിയിരുന്നേ. അത്ഭുതം വരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം? നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ മക്കളായിട്ടോ ഇത്രയും വലുതായത് കേട്ടോ. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ മലന്ന് കിടന്ന് കരയുന്ന കുഞ്ഞുമക്കള് തന്നെയായിരുന്നു. അമ്മയെന്ന് കുഞ്ഞ് കരയാൻ മാത്രമേ അറിയത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഓർക്കുമ്പോ ചിരി വരുന്നുണ്ടോ? ചെറുപ്പത്തിലെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിക്കേ. അല്ലേ നീതാ? ജോയ ജോസഫ് മിസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ട് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ ജോയ ജോസഫേ? ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നോ? അതോ ഞാൻ ഇന്നീ കാണുന്ന ചേട്ടൻ തന്നെയായിട്ടാണോ നേരത്തെ? അല്ലേ? അല്ലേ ജോയ ജോസഫേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ കുട്ടിക്കാലം? ഏഞ്ചലിന് ചിരി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. ജൂലിയറ്റ് റോസ് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ജൂലിയറ്റെ? ഇതുപോലെ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അമ്മ കുഞ്ഞുവാവന്മാരെ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ വളർത്തി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? മാമൽസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദെയർ ബേബീസ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. അതാണ് പ്രത്യേകത, ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ? നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
ഒരു കൂടി വന്നാൽ 6th മന്ത് അല്ലേ, ഒരു 6 ആയിക്കോളൊന്നും ഒരമ്മ കോഴിയും കുഞ്ഞിക്കോഴീനെ ഓടിക്കൂല. അതുവരെ ആ കോഴിയുടെ ഒക്കെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഊണും ഉറക്കവും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അല്ലെ, ശരീരത്തിന് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ പിന്നെ 21 ദിവസം ഈ കോഴിമുട്ടയുടെ മുകളിൽ അടയിരുന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കും അല്ലേ. എന്നിട്ട് പിന്നെ കാക്കയൊന്നും കൊണ്ടുപോകാതെ പിന്നെ പരുന്തൊന്നും കൊണ്ടുപോകാതെ അതുപോലെ സംരക്ഷിക്കും. പക്ഷെ ഒരു 5-6 മാസമായി കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരെ കൊത്തി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഓർക്കും എന്ത് ദുഷ്ടത്തിൽ തള്ളയതെന്നല്ലേ, അല്ലേ? അല്ല, കാരണം ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ തള്ളക്കോഴി ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു, എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണ്ടേ, എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പിന്നെ പരുന്ത് വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, എവിടെ പോയാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടും, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ വിത്തിൻ 6th മന്ത് ഷീ ഗേവ് ദ ട്രെയിനിങ്. ഓക്കെ, ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കണം. ഓക്കെ, കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെ ഈ പിന്നെ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒന്നും അധിക കാലം അവർക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് കാലഘട്ടം മാത്രമേ അവർക്ക് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം സമയം 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, അതിനുള്ളിൽ തീരുമേ. അപ്പൊ അതിനുള്ളില് അവർക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമല്ല വേറെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലെ, കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുട്ട വരുന്ന ഈ അടയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ സ്വന്തമായി ജീവിക്കാൻ പര്യാപ്തരാക്കും. പക്ഷേങ്കില് മാമൽസിന്റെ വർഗം മാമൽസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദെയർ ബേബീസ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെ. മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ മതി അല്ലെ. ദേ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ബേബീസ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. വളരെ കാലത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും. മനുഷ്യന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചുമക്കളെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ കൂടെ അവരെ നോക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ പരിസരത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവൂലേ, വേറൊരു ആനിമലും ഇല്ല കൊച്ചുമക്കളെയും കൂടെ നോക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് പിന്നെ പേരക്കുട്ടികൾ, അതായത് മകളുടെ മകനെ അല്ലെ മകന്റെ മകനെ ഒക്കെ നോക്കുന്നത്. അതിലും ചെറുതിനെ നോക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ അല്ലെ, ഗ്രാൻഡ് മദറും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഉണ്ട്, അവരുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ ഇല്ലേ ഇല്ലേ. നമ്മൾ മാത്രമേ ഇത്ര ലോങ് പീരീഡില് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നുള്ളൂ. യൂഷ്വലി ദ മദർ കെയർസ് ഫോർ ദ യങ്, ഷീ ഫീഡ്സ് ദ ബേബീസ് അല്ലെ. കുഞ്ഞിനെ പാലൂട്ടി വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 5-6 നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ 5-6 മാസം എടുക്കും എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം വായിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൗസും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വിത്തിൻ 2 വീക്സോ ശരിക്കറിയത്തില്ല, വിത്തിൻ 2 or 3 വീക്സ് 2 വീടിനുള്ളിൽ അവര് പുല്ലൊക്കെ തിന്നാൻ തുടങ്ങും. അതുവരെ അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുമെങ്കിലും, കാരണം ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ആനിമൽസിന്റെ ലൈഫ് സ്പാനിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുന്നവര് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നതിലൊക്കെ കുറെ സമയം എടുക്കും. ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള രഹമാവി കൈ അടക്കി വെച്ച് എവിടെ, നിന്റെ മൈലാഞ്ചിയുടെ കൈയാ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മിസ് കണ്ടു, നല്ലതാട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുറെ കാലത്തേക്ക് അത് ആ ലൈഫ് സ്പാനിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെ അത്ര നാളുള്ളത്. പിന്നെ ഷീ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഫ്രം ദ എനിമീസ്. As they grow, the mother teaches them to find food and live their own. In certain mammals, the father also helps. She hunts for food and guards the young ones. Human beings are the only mammal who look after not only their children but their grandchildren too. Okay. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലാസ് ടൈം ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായി. ഓക്കെ, ദെൻ നിങ്ങൾ ആ നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ചാനലും ആനിമൽ പ്ലാനറ്റും ഒക്കെ കാണണം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണാൻ നമുക്ക് എത്ര കാര്യമായിട്ടാണ് ആനിമൽസ് അവരുടെ ബേബീസിനൊക്കെ നോക്കുന്നത്. അല്ലാതെ കാർട്ടൂണൊക്കെ കാണേണ്ട പ്രായം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ.